يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا بالله. 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 بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزل ارزق بنا فيما نزلنا. لطيف لم تزل ارزق بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ارزق بنا فيما نزلنا. لطيف لم تزل ارزق بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ارزق بنا فيما نزلنا. لطيف لم تزل ارزق بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبنا إلى الله تائبنا إلى الله تائبنا إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا إله إلا الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى رسولنا وحبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يولي الجدي بالجنة وينفعنا بأسراره وأمواله وعلومه ونفعته في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا لشيء سيدنا محبته ويتفنى على ملتهم وينشرنا في شمرته في خير ولطف وعافية بشير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى رشدنا المحجر الله أحمد بن الشاوي إلى رشدنا الأستاذ الأدم وفقه المقدم محمد بن علي قال برسوله مغفورهم وأدوله عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويريد درجات في الجنة فهنا بشرهم ومبارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى رشدنا وحبيبنا وبركاتنا سوي برادك بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس ثم إلى رشد علي بن دانب ثم إلى روح عبد الرحمن بن أبي الأطاس ثم إلى روح حسين بن عمر الأطاس ثم إلى روح أكل عبد الله الصالح بن عبد الرحمن الأطاس ثم إلى روح أبي طالب بن حسن الأطاس ثم إلى روح أحمد بن حسن الأطاس سليم مغفورهم وذوي الحق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدرجهم في الجنة وينفعون بسرهم ومالهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهدى إلى أرواح الأولياء والشهداء الصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدين ومشيخين وداوي الحق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل درجات في الجنة ويدع علينا من أسرارهم وأموالهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سر ومحمود صلي شان ظاهر وبدن في دين والدنيا والآخرة دافع لكل شر جلب لكل الخير لنا ولوالدنا وولدنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين معروف ولا في معلنية أن الله ينور قلوبنا وقلبنا من الهدى والتقوى والنفر والغنى والمضلة للإسلام ولمن بلا محنة ولا امتحان بهدي شرين ولا أدنان ولا كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا شيء لنا لك انت كما استاذن نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل وتمام لها وانت خير الوارثين. اللهم نستعينك ونستودعك اجرنا وابداننا وانفسنا واموالنا واهلنا وكل شيء اعطيتنا. اللهم اجعلنا واياهم في كنفك واحمدك وايدك من كل شر مريض وجبر انيد ودعين ولبه واهلنا شر ومن شر كل شر انك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بعافيه وسلامه وحققنا بتقوى الاستقامه وعينا موجبه ندم في الحل والمال انك سميع الدعاء. وصلى اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وارزقنا كمال المتابعه له ظاهرا وباطنا يا ارحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وآله وذريته وإلى رشد النبي محمد وسلم وعلى آله وبقية رسالة رشد أجمعين. وأنزلت إلى روح صغير ونشير الخيرات شيخ قادر الجيلاني وسيله أخره وخصلت إلى روح الألم الحبيب أبو بكر الأذان بن علي المشي ورسوله وصريه أن الله يلد الجنة في الجنة بتعالى بركات مشرارهم ومارهم وعلومهم ونفعني في الدين والدنيا والآخرة بشير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبشر المؤمنين بما قال الله الذي وبشر المؤمنين وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبشر الذاكرين بما قال الله العظيم فاذكروني أذكركم واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه ورتواصله هو الذي يشير عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وتحيتهم يوم اللقاء سلام عليكم لهم أجرا كريما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير للمعاملين بما قال الله العظيم أني لا أضيع عملا عمل منكم من ذكر أو أنثى ومن عمل شيئا ولا يجزى إلا مثله ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون بخير حساب فيها بخير حساب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير للأوابين بما قال الله العظيم فإنه كان للأوابين غفورا لهم من يشاءون إلى ربهم ذلك جزاء المحسنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير للتوابين بما قال الله العظيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
قاهر وهو الذي يقبل توبة عباده ويعفو عن السيئات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المخلصين بما قال الله الذي ومن كان يرجو لقاء ربه فيعمل عملا صالحا ولا يحصي بعبادته ربه أحدا مخلصين له الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشرين للصالحين للمصلين بما قال الله الذي وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أسم الأمور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المحسن بما قال الله الذي واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا الخاسرين الذين يدلون أنهم ملك ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء والأرض وربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المصبرين بما قال الله الذي انما يوفى الصابرون اجرهم بخير حساب اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر الخائفين بما قال الله الذي ولمن خاف مقام ربه جنتان واما من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن الهوى فان جنته هي المأوى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشرين المتقين بما قال الله الذي ورحمة وسعت كل شيء فأسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون رسول النبي الأمي فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في غرفات آمنون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المحمدين بما قال الله الذي وبشر المؤمنين الذين ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما صابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤتون ما آتاهم قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخير وهم لا سابقون. اللهم صل على سيدنا محمد البشير المبشر المصبرين بما قال الله الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا الله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر الكاذبين بما قال الله والكاذبين الحيد والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فمن فأفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر بالمحسنين بما قال الله وأجل إن الله يحب المحسنين ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله وهم لا يظلمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المتصدقين بما قال الله وأنت صدق خير لكم إن كنتم تعلمون إن الله يحب المتصدقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المنفقين بما قال الله وإما رزقنا ينفقون وما نفعتم من شيء فهو يخلف والله خير الرازقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المسكين بما قال الله واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المسائلين بما قال الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة إذا أنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المصلحين بما قال الله أن الأرض يرث عبادي الصالحون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المصلحين بما قال الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعلكم نورا وتمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المبشرين بما قال الله وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر الفائزين بما قال الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر السائلين بما قال الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك وثوابا وخير أملا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المؤمنين بما قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المصطفين بما قال الله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سبيل يخرج بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المذنبين بما قال الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المستغفرين بما قال الله ومن يعمل سوءا أن يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المقربين بما قال الله إن الذين يسبق لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم به ما استحت أنفسهم
فيما ازداد أنفسهم خالد لا يزنهم الفزع الأكبر وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير مبشر المسلمين بما قال الله العظيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والحسين والحسيات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فرجا وحافظات والذاكرين الله كثيرا وذكرت عند الله له مغفرة وأجرا نديما وأن ليس الإنسان إلا ما شاء وأن شاء سوف يرى ثم يجزاه جزاء الأوفى اللهم صل عليه صلاة تسره بها الصدور وتهون بها الأمور وتنكشف بها الصدور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين دعواه بها سبحانك اللهم والتحياتهم فيها السلام الوحيد دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب على آله القدرة بالجوار وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب على آله القدرة بالجوار وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب على آله القدرة بالجوار وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب على آله القدرة بالجوار وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب على القدرة بالجوار وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب على القدرة بالجوار وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب على القدرة بالجوار وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب على القدرة بالجوار وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب على القدرة بالجوار وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب على القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kummaril wujud fi hadal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil ma'ud sirafat jahran fi dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadabbura wa tadhkira wa nafa wa intifa'a wa ifada wa istifada wa hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ala huda اتهاء على الخير ودلالة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad wa ba'd. Jadi kita membaca khatmil Quran, tahlil, syairul khairat, terus pembacaan ratibul atas kita hadiahkan untuk Al-Habib Al-Alamah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur yang wafat kemarin. Ya, beliau ulama besar. Beliau ialah seorang ulama besar. Ulama besar yang tinggal di negara Yaman, tepatnya di Hadramut.
Beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur, itu dari Yaman. Beliau ulama ya, sekaligus dikenal sebagai dai yang dimana memiliki keluasan ilmu yang sangat luas. Insyaallah dengan kita mengirimkan khatmil Quran, tahlil, pembacaan Basyirul Khairat, Ratibul Attas, kita bisa mendapatkan keberkahan, kita bisa mendapatkan sir maqdad dari beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur. Tauriqahnya para habaib itu ketika ada yang meninggal pasti akan mengirimkan pembacaan khatmil, tahlil, apapun yang dihadiahkan untuk orang yang meninggal. Terlebih mereka para ulama. Kenapa? Man lam yazal bil mautil alimi wa huwa munafiq. Man lam yazal, barang siapa yang tidak merasa bersedih bil mautil alimi, dengan meninggalnya seorang yang alim, wong sing berilmu, seorang ulama, wa huwa munafiq, maka ia golongan orang munafik. Saya, antum, bersedih nggak itu kalau ada orang dari golongan ulama, terlebih mereka para keturunan Nabi, para habaib meninggal, ada nggak itu rasa sedih? Kalau tidak, biasa saja, wa huwa munafik. Dia dikatakan orang yang munafik. Sedangkan orang munafik tahu sendiri ganjaran yang didapat dari Allah. Orang munafik akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah walaupun ia dalam keadaan iman dan Islam. Dan saya yakin kalau antum ikut dengan majelisnya para habaib, berguru, belajar dengan para habaib, pasti tidak akan pernah melepaskan itu. Kabar-kabar wafatnya para habaib, para kiai, ulama-ulama yang menegakkan agama Allah, yang bertakwa di jalan Allah, ketika meninggal pasti disempatkan untuk khatmil Quran. Makanya di grup jenazah pasti bosan. Terlebih kalau banyak ulama yang meninggal, pasti di grup habaib lagi-lagi khatmil Quran. Untuk Syekh Abu Bakar bin Salim khatmil Quran, untuk Habib Ali, padahal ulamanya meninggalnya sudah lama. Lah itulah kita tak ada pertolongan dari beliau. Kenapa? Karena kita menjalin hubungan batin lewat doa yang kita haturkan, yang kita hadiahkan untuk para ulama kita dari keturunan baginda Nabi Muhammad. Kan seperti itu. Di sini kan komplit. Kita ada kiai yang meninggal, kita khatmil Quran, kita mengirimkan bacaannya sin tahlil untuk kiai tersebut. Ada habaib yang meninggal di Indonesia ataupun di luar negeri, di Hadramut, kita mengirimkan khatmil Quran Yasin tahlil untuk habib tersebut. Selama jenengan sebelum ikut habib, saya tanya, kalau ada kiai meninggal, jenengan ikut kiai, ngapunten, pasti yang dikirimi doa kiai saja, habibnya nggak pernah. Coba sih, pernah nggak jenengan ikut jamaah Yasin tahlil mengirimkan doa untuk Al-Fatihah ila Ruh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Habib Abdullah bin Awil Haddad? Padahal jenengan punya majelis jamaah Yasin tahlil, nggak pernah, saya yakin. Itulah kalau kita enggak, siapapun ada hallnya, Kiai Daan, Kiai Haji Muhammad Zaini, Kiai Abdul Karim, Kiai Mimun Zubair, ya yang ikut sini lama pasti akan melihat habibnya kok siapapun dikirimi doa ya, terlebih dari ulama-ulama, baik itu kiai ataupun habaib. Tapi coba kalau jenengan ikut di luar, saya tanya, saya yakin kok nggak mungkin kepikiran akan mengirimkan khatmil Quran, menggerakkan orang untuk mengirimkan 1 juz Al-Quran yang dibaca untuk habib ini. Nah itulah, jenengan sudah tahu mana yang harus diutamakan dan mana yang harus didahulukan. Terlebih anak-anak jenengan itu ketika belajar, kalau bisa ikut habaib, nggak usah saya ikutnya, nggak usah saya dipondokkan itu di pondok pesantren para habaib, baru keluar dipondokkan ke pondok pesantren para kiai, jadi dapat semua. Ya, jangan kebalik. Itu pesan saya. Ketika saya mengatakan seperti ini, nanti saya seakan-akan kayak menjunjung tinggi daripada nasab para habaib. Tapi sebenarnya nggak usah dijunjung antum aja, nasabnya kita mulia. Karena apa? Karena Nabi. Paham?
Coba kalau nabinya saya bukan Nabi Muhammad. Wong antum jadi umat yang mulia, umat yang terhormat, yang para nabi saja sampai iri ingin dijadikan umat Nabi Muhammad, apalagi keturunan Nabi Muhammad. Ya, jadi antum jangan dibolak-balik ya. Tolong itu yang punya anak, yang antum punya adik mau mondok, saya nggak bisa mengajarkan antum cari itu habaib di mana, yang dekat atau yang jauh. Biar apa? Dapat ilmu dari mereka, biar dapat nur dari Nabi. Pulang tabarukan setengah tahun, 2 bulan, 3 bulan belajar dengan kiai, maka ilmu itu akan menjadi manfaat, antum akan beri kepahaman. Karena apa? Wadahnya ilmu ada dalam hati. Lah hati mendapatkan cahaya dari Nabi berkat antum belajar dengan para habaib keturunan Nabi, maka antum mendapatkan cahaya-cahaya yang lain daripada selain habaib dengan sangat mudah. Anak saya pun nanti seperti itu. Ketika anak saya sudah beranjak, akan saya pondokkan dengan habaib, dan nanti pulang akan saya suruh belajar dengan kiai. Dan saya sendiri pun seperti itu ya. Maka contohlah yang baik dan buanglah yang nggak baik. Jikalau nasihat saya, wasiat saya itu nggak baik, buang, jangan ikuti. Tapi jikalau baik, ambil. Karena nasihat terkadang itu sesuatu yang paling berharga. Hadiah yang paling besar itu ilmu yang kita utarakan lewat nasihat. Karena ada orang yang saking jenuhnya malas untuk memberikan nasihat. Ya, jadi seperti itu. Pesan saya itu. Saya akan menceritakan sedikit tentang Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur dari Yaman. Kalau kita dikenal di Indonesia itu yang dikenalkan Habib Umar bin Hafid, Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syadiri yang sering berkunjung ke Indonesia untuk dakwah, safari dakwah. Namun Al-Habib Abu Bakar Al-Adni itu pun pernah berkunjung ke Indonesia, ke kota Pekalongan, ke Habib Bagir, Al-Attas, Ar-Rawdah. Bahkan ketika Habib Lutfi bertemu dengan beliau pun, beliau meminta doa kepada Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Beliau ulama yang karismatik, yang dimana sangat dikenal di negara Yaman, di Hadramaut. Ya, seorang dai yang karismatik. Beliau meninggal di negara Yordania. Meninggalnya di Yordania. Kapan? Kemarin. Beliau itu lahir ya, atau dihidupi oleh keluarganya, dalam keluarganya, tepatnya di kota Ahwar pada tahun 1366 Hijriah. Beliau dilahirkan di dalam keluarga yang religius, yang lebih mengutamakan, menekankan dalam pendidikan agama untuk anak-anaknya, itu ayah ibunya. Terus beliau semasa kecil, waktu kecilnya sudah hafal Al-Quran. Berkat siapa? Bukan berkat guru, tapi terutama seorang anak itu taat kepada Allah, patuh kepada kedua orang tua, berkat ibu bapaknya dulu. Maka bapak ibunya perbaiki itu akhlaknya, adabnya, amalnya. Jangan gampang langsung dikasihkan orang, yang didik orang gak bakalan jadi. Dari pertama dilahirkan dididik itu anak, walaupun anak belum bisa melihat, belum bisa mendengar kayak anak saya ini. Dengan apa? Ya kita melakukan amal-amal yang soleh dalam rumah, karena kebaikan itu akan menular, menjalar ke anak-anak kita. Beliau juga belajar dengan para ulama di kawasan Hadramaut seperti Ahwar dan Aden. Di Hadramaut itu ada nama kota Aden namanya. Beliau di masa remaja ya, yang dijelaskan dalam kitab Al-Khuruj min Dairatul Hamra. Beliau itu masa remajanya hijrah ke negeri Hijaz. Karena apa? Di Hadramaut itu ada perselisihan antara pemerintah, ya,
pada waktu itu. Akhirnya beliau ke negeri Hijaz, namun beliau ingin sekali belajar di Mesir, tepatnya di Kairo, Mesir, di Al-Azhar. Namun ayah dan ibunya menghendaki agar beliau ketika di negeri Hijaz, dia hijrah belajar kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf. Nah, semenjak ia menuruti perintah ayah dan ibunya, Al-Habib Abu Bakar Al-Adni akhirnya tidak jadi untuk belajar di Kairo, Mesir, Al-Azhar. Ia lebih memilih belajar kepada Habib Ahmad bin Abdul Qadir Asghaf. Sampai akhirnya beliau mengatakan ini yang di dalam kitab Al-Khuruj min Dairul Haram, min Dairul Hamra. Beliau mengatakan seperti ini. Keinginanku untuk belajar ke Mesir menjadi lenyap setelah aku berjumpa dengan guruku yang bernama Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf. Sebab tujuan dan keinginanku telah kujumpai di kota ini. Sesuatu yang kutemukan pada diri Al-Habib Abdul Qadir adalah luasnya masyhad, ilmu yang memadai, kejernihan akal dan kesungguhan serta akhlak nubuah yang sempurna. Jadi keinginan kuatnya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni itu kan semenjak remaja ingin menuntut ilmunya di Mesir, di Al-Azhar. Namun karena ia diperintah ibu bapaknya untuk belajar kepada seorang habaib, ia nurut kepada siapa? Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf. Lambat laun ketika belajar ternyata ia telah menemukan guru yang ia inginkan dan yang sempurna di hadapan Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Sehingga keinginannya untuk ke Mesir, Al-Azhar ia telah hilang atau telah lenyap dalam hatinya. Dan beliau orang yang cerdas, memiliki ilmu yang luas. Ya. Beliau membuat kitab atau membuat karya sebanyak 150 karya itu. Baik dalam bidang fikih, ilmu fikih, baik dalam bidang sejarah, dalam bidang ilmu akidah, dalam bidang sastra ataupun dalam bidang metode dakwah. Dan yang menarik dari karyanya Habib Abu Bakar Al-Adni itu yang cukup baru dan belum pernah dijelaskan oleh para ulama pendahulunya itu tahu fikih tahawulat. Jadi Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur itu kan orang yang ilmunya luar biasa, menciptakan 150 karya bidang akidah, sejarah, metode dakwah, ilmu fikih. Lah ia membuat fikih tahawulat. Apa itu fikih tahawulat? Fikih tahawulat itu kalau kita mengenal rukun agama, coba ada berapa? Antum kan orang Islam, orang yang beragama. Saya tanya, Bu, Mas, rukun agama itu ada berapa? Rukun agama itu ada berapa? Rukun agama terbagi menjadi berapa coba? Karena ada rukun iman, ada rukun Islam. Intinya rukun agama terbagi menjadi berapa? Ya terbagi menjadi 3 dong. Iman antum. Iman, Islam, ihsan. Islam, iman, Islam, ihsan. Ya. Kenapa kita tidak iman dulu ya? Makanya kita menyebutnya bukan iman dulu. Kalau antum iman dulu pasti kan Islam dulu baru iman, setelah itu ihsan. Itu rukun agama terbagi menjadi 3. Makanya ada rukun Islam, rukun iman, ihsan. Yang kita tahu kan seperti itu. Rukun agama dibagi menjadi 3. Apa? Islam, iman, ihsan. Ihsan apa? Jadi kalau kamu ibadah ya kamu mengetahui bahwasanya merasakan Allah itu melihat.
Makanya antum suruh hudur, khusyuk sholatnya. Biar kamu ibadah merasakan apa yang kamu lakukan itu bagaimana caranya, kan khusyuk. Itu ihsan namanya. Lah mungkin khusyuk nggak kalau nggak iman? Ya nggak mungkin. Mungkin nggak itu Islam? Oh nggak iman, ya nggak mungkin. Makanya 3 itu pondasi antum. Sudah Islam, iman, ihsan. Jangan Islam saja, setelah itu iman, ihsannya nggak ada. Kenapa? Itu sih kalau ibadah puasa nggak pernah khusyuk, nggak pernah merasakan daripada puasanya. Sholatnya nggak merasakan daripada sholatnya. Sholatnya jalan, maksiatnya jalan. Puasanya jalan, maksiatnya jalan. Ibadah apapun itu jalan, kebaikannya jalan, amal solehnya jalan, tapi maksiatnya jalan. Itu nggak ihsan berarti kamu. Paham? Jadi rukun agama yang kita kenal para ulama dari dulu sampai sekarang itu kan ada 3, dibagi menjadi 3. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Islam, iman, ihsan. Lah ini Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur membuat yang keempat. Makanya nggak ada itu satu tok para habaib yang membuat rukun agama dibagi bukan menjadi 3 namun jadi 4. Lah iman Islam kan dibahas itu. Terlebih lagi Islam, ya, aturan syariat Islam dalam ilmu fikih ini dijadikan 4. Apa yang keempat yang diciptakan oleh Al-Imam Al-Alama Al-Habib Abu Bakar Al-Adni ialah yang keempat, ialah rukun agama yang keempat itu ya. Coba rukun yang agama yang keempat itu apa? Makanya dikatakan fikih tahawulat. Apa yang keempat? Mengetahui tanda-tanda kiamat. Itu yang keempat yang diciptakan oleh Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Rukun agama bukan dibagi menjadi 3 namun ditambah menjadi 1 lagi menjadi 4, yaitu yang terakhir mengetahui tanda-tanda kiamat. Rukun keempat ini diistilahkan oleh beliau dengan istilah fikih tahawulat. Kalau perbedaan ketiga rukun dengan rukun yang terakhir tadi adalah ketiga rukun agama bersifat tetap dan tidak ada perubahan. Namun kalau tambahannya Al-Habib Abu Bakar tadi Al-Adni yang di dalam disebut fikih tahawulat tadi ya, yang harus mengetahui, setiap muslim itu harus mengetahui wis Islam, wis iman, wis ihsan, ya kudu wajib ngerti tanda-tanda kiamat. Ya, kalau yang tanda-tanda kiamat itu yang diciptakan oleh Habib Abu Bakar Al-Adni itu bisa bersifat kondisional dan cenderung berubah-ubah tergantung kondisi dan masanya. Kenapa bisa seperti itu? Dijelaskan kenapa rukun agama dibagi menjadi 4 bukan 3, sedangkan para ulama pendahulu 3. Iya, itu bukti kecerdasan, keluasan akal daripada Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur. Beliau menciptakan rukun, menambahkan rukun agama menjadi 4 yang terakhir dengan mengerti tanda-tanda kiamat. Karena akhir zaman banyak orang lalai dengan kiamat. Semakin dekat dengan kiamat namun semakin lalai dengan kiamat. Di antaranya lalai dengan kiamat melupakan tanda-tandanya kiamat. Makanya yang keempat tadi disebut fikih tahawulat yang dikarang oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur. Sifatnya fikih tahawulat yang mengerti tanda-tanda kiamat itu sifatnya kondisional, berubah-ubah. Karena apa? Ini sih akhir zaman kan banyak itu ya tanda-tanda kiamat yang kita lupakan. Yang kita lihat sehari-hari kan ada tanda kiamat banyak. Apa? Dosa sudah menjadi hal biasa. Orang nggak pakai hijab, nggak pakai jilbab,
ya sudah jadi hal biasa. Orang yang beriman, orang yang Islam tahu tetangganya, tahu keluarganya nggak pakai hijab, seorang perempuan diam saja. Itu tanda kiamat diantaranya, paham? Iya kan? Ketika dosa sudah merajalela, menyebar, orang yang tahu dia, orang yang beriman, yang Islam, yang ihsan, tahu itu salah, diam, itulah tanda kiamat. Akhirnya merajalela lah kemungkaran, merajalela lah kemaksiatan. Ada nggak orang nggak pakai jilbab itu maksiat, itu dikatakan nggak dosa? Hukum pakai jilbab apa? Menutup aurat bagi perempuan, kepala ditutup. Hukumnya apa? Hah? Hukumnya apa yang tegas? Jawab. Wajib. Kamu pernah nggak melihat dalam keluargamu, ya, dalam keluargamu ini yang keluar, yang perempuan nggak menutup aurat? Pernah? Tetanggamu? Pernah? Terus diem apa ngasih nasihat? Kalau diam itu tandanya sudah jadi tanda kiamat. Makanya Habib Abu Bakar Al-Adni menambahkan rukun agama dibagi bukan menjadi 3, ditambahkan 1 dengan mengetahui tanda-tanda kiamat. Agar apa? Kamu tergerak hatinya untuk dakwah, memberikan nasihat dengan kadar kemampuanmu. Jangan sampai engkau orang yang tahu bahwa menutup aurat bagi perempuan itu wajib. Kamu tahu keluargamu ada yang tidak memakai jilbab, tidak menutup aurat, tetanggamu ada yang tidak menutup aurat, kamu kok diem padahal tahu. Berarti kamu bagian daripada orang yang melalaikan daripada tanda-tanda kiamat. Angel orang. Nah, itu yang ditekankan oleh Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Binali Al-Masyhur. Niscaya jikalau setiap diri manusia itu berdakwah dengan kadar kemampuannya masing-masing, niscaya bukan banyaknya maksiat yang merajalela, tapi kebaikan, kebenaran yang mengemuka di muka bumi ini. Kayak gue loh, pingin cepet kiamat apa ora? Kan mau pingin cepet kiamat dorong siap. Tapi kowe sih gak kiamat. Angel ora. Jenengan sih gak kiamat dhewe. Kowe sih ora. Tetanggane, keluargane sampai ngerti menutup aurat hukumnya wajib. Anaknya metu ora tek aurat wis balik, orang menutup aurat padahal wis balik. Terlebih perempuan. Primen gue. Kita sebenarnya merasa bersalah harusnya dan tergerak untuk berdakwah. Berdakwah tidak seperti saya menyampaikan ilmu kayak gini, tidak harus buka majelis. Yang antum ketahui, antum amalkan untuk diri kamu, keluarga kamu, lingkungan kamu. Itu namanya dakwah. Mengajak orang untuk hadir majelis ya dakwah. Mencegah orang untuk melakukan maksiat mungkar ya dakwah. Menulis status-status ilmu dari guru yang sanadnya jelas, yang antum ambil, yang antum dengar, yang antum lihat secara langsung, datang ke majelisnya, di-share di HP, itu lebih baik daripada kamu mendengarkan secara langsung namun hatimu lalai. Itu dakwah. Makanya jangan bosan antum nge-sharing status-status yang ilmu, yang hikmah, yang baik, yang antum datangi majelisnya, yang bukan jauh, yang antum nggak tahu. Karena itu yang paling utama. Yang antum tahu siapa yang mengucapkan, antum mendengar secara langsung, melihat secara langsung walaupun itu lewat media HP. Namun tahu. Baru setelah itu yang lainnya. Itu baru benar, itu yang diutamakan. Jangan lakukan sholat sunnah ya sebelum sholat wajib dilakukan. Karena gitu. Itulah yang diusung oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, yang dimana beliau menciptakan, menambahkan satu kewajiban bagi seorang Islam yang iman, yang ihsan, dengan menambahkan harus mengetahui tanda-tanda kiamat. Itu yang kita lihat setiap hari itu ya. Kita ke pasar, kita keluar rumah, kita kemanapun kita melihat orang berlalu lalang dengan enaknya, mereka pacaran, berdua-duaan yang bukan muhrim, yang bukan mahramnya. Ya, orang meninggalkan sholat, azan, berkumandang terang-terangan, sibuk dengan dagangannya, sibuk dengan aktivitasnya di sawah, di kebun, dimanapun. Itulah tanda-tanda kiamat kecil itu. Kita tahu. Lantas apakah kita diam saja? Yang tahu kan ya gitu. Tadi itu setiap itu akan dipertanggungjawabkan, jenengan akan dipertanggungjawabkan. Azan, saya kan kerja ikut bos, tinggal dulu. Ya, izin dengan bos kamu.
Jadi seperti itu. Itu yang dikatakan fikih tahawulat. Ketiga rukun agama tadi istimbat, ya, pengambilan fikih tahawulat ini berdasarkan apa? Didasarkan apa? Kenapa Habib Abu Bakar Al-Adni itu menambahkan fikih tahawulat atau yang menambahkan tanda-tanda kiamat menjadi yang keempat dalam rukun agama yang dibagi menjadi 3? Diambil dari mana itu? Karena gitu, dasarnya dari apa? Dasarnya diambil dari Al-Quran dan hadis dengan menggabungkan antara sejarah peradaban dan realitas masyarakat saat ini. Makanya sing kepapat niki wis dikaji oleh para ulama terlebih para habaib. Jenengan kan hanya tahunya Islam, iman. Padahal ada sesuatu yang jelas-jelas jenengan ketahui, kiamat itu pasti. Tanda-tandanya pun ada, namun hanya bisa diem padahal tahu. Itu sebuah kesalahan tahu. Ya. Makanya kan yang bertakwa di hadapan Allah, yang imannya sempurna, mereka yang tidak rela saudaranya sama muslim melakukan kemaksiatan, melakukan sesuatu yang tidak dicintai, disukai Allah. Apalagi jenengan lihat keluarga ini, jenengan orang sholat, tidak menutup aurat, jalannya jauh dari Allah, jauh dari Nabi, beda thariqah. Nauzubillah min dzalik. Anak ingatkan ibunya, ibu ingatkan anak-anaknya yang perempuan, yang laki-laki. Tetangga antara saling dengan tetangga lain saling menasihati, memberitahu ketika ada yang tidak baik. Karena ketika kita memberi nasihat itu bukan kita mencari penilaian orang yang kita nasihati, diterima ataupun tidak, setidaknya kita mengamalkan daripada amar ma'ruf nahi munkar. Yang itu selalu dikumandangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sibuknya dengan diri kita sih ya. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya baik, keluarga saya baik. Tapi lupa saudara-saudara ini jenengan itu kan saudara ini jenengan sama muslim. Mereka akan nanti meminta pertanggungjawaban antara satu dengan yang lainnya. Anak akan meminta pertanggungjawaban kepada suami. Istri akan meminta pertanggungjawaban kepada suami. Antara tetangga dan tetangga akan meminta pertanggungjawaban antara tetangganya kelak di hadapan Allah. Hati-hati itu. Pesan saya. Makanya kan kata Nabi tidak dikatakan sempurna iman seseorang kepada Allah dan Rasulnya jikalau ia tidak menyayangi tetangganya seperti ia menyayangi dirinya sendiri. Benar. Berarti kan orang dikatakan duwe iman sing sempurna karo Allah karo Nabi, ning kon ora cinta, duwe benci, ora seneng, ya benci dendam dengan tetangga. Rimen yang terjadi pada saat ini gimana? Ya sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Makanya harus tahu tanda-tanda kiamat biar kamu takut. Kamu mengerti, setidaknya kamu mengamalkan. Dan beliau seorang ulama besar, cendekiawan di negara Yaman. Ya, cendekiawan di daerah Yaman. Beliau memberikan nasihat juga seperti ini. Nasihat daripada Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhuri ialah berapa banyak orang yang buta lebih baik ketimbang 1000 orang yang bisa melihat. Akan tetapi hatinya buta. Ya, itu kayak kita itu. Ini untuk kita. Kita bisa melihat tapi sebenarnya hati kita buta. Ketika melihat saudara-saudara kita jauh dari Allah, kita diam, tidak tergerak ataupun tidak mengajak mereka menuju jalan Allah. Makanya Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur radhiyallahu anhu mengatakan betapa banyak orang yang buta lebih baik ketimbang 1000 orang yang bisa melihat namun hatinya buta. Itu kita. Islah, kamu punya keluarga, saya yakin kok keluarga kamu gak semuanya taat kepada Allah. Saya yakin.
Tapi apa yang kamu upayakan untuk keluarga kamu? Apa yang kamu upayakan untuk keluarga ibu kamu, keluarga ayah kamu, keluarga mertua kamu? Itu kan pertanyaannya. Hidayah milik Allah, yang merubah Allah. Tapi daya upaya kamu apa untuk bapak ibu kamu dalam urusan akhirat? Itu loh. Dalam urusan ketika ada sesuatu yang tidak pas, kamu apa? Daya upaya kamu apa untuk mereka? Maka kalau nggak ada daya upaya, kamu bisa melihat, namun buta. Apa yang buta? Hatinya. Saya bisa melihat, namun buta. Apa yang buta? Hati saya. Itu nasihat yang luar biasa. Pukulan telak untuk kita. Itu kalau orang hatinya hidup, nangis itu. Ya Allah, saya terkategori golongan orang yang bisa melihat namun hatinya buta, atau orang yang buta namun hatinya hidup saya. Kamu akan muhasabah dengan keluarga kamu. Saya bagaimana dengan keluarga saya, ya Allah ya? Apakah saya peduli ya dalam urusan akhiratnya? Apakah saya sudah berupaya? Daya saya, kamunya belajar di sini, ibunya di rumah tidur. Ya, kamunya rajin sholat, ibunya malah sholat. Lah intinya itu urusan Allah dan urusan pelaku maksiat. Tapi kamu ada daya upaya apa ora? Kamu ada daya dan upaya enggak untuk mengajak ibu kamu, ayah kamu, adik kakak kamu, keluarga kamu, saudara-saudaramu yang muslim untuk ke jalan Allah dan Rasulnya? Ada enggak? Dan kalau ada, ya diistiqomahkan. Jangan 1 kali, 2 kali karena ditolak ya. Udahlah, sing penting wis. Terus istiqomah. Ternyata di penghujung bapak ibu kamu mau meninggal, diberikan hidayah oleh Allah menjadi sebab dia meninggal husnul khotimah. Berkat apa? Daya upayamu mengajak keluargamu, orang yang kamu cintai, menuju jalan Allah. Makanya mau ngajak ya istiqomah. Ya semuanya ada dalam diri kamu. Kalau kamu cinta keluarga kamu, saudara kamu, teman kamu, ya kamu bakal seperti itu. Saya yakin orang yang cinta bakal seperti itu. Gak ingin orang yang dicintai itu akan tersesat ataupun akan celaka. Tersesat di dunia bisa dikasih tahu. Kalau tersesat di akhirat gimana coba? Tapi kamu cinta. Ya kamu, bukti pecinta kamu harus suka sering mengajak dan mengistiqomahkan ajakan untuk saudara-saudaramu yang kamu cintai, keluargamu menuju jalan Allah. Lah urusan diterima atau tidak bukan urusan kamu. Urusan mau atau tidak bukan urusan kamu. Urusan kamu berupaya mengeluarkan daya upaya untuk apa? Membuktikan cintamu kepada keluarga agar keluargamu, tetanggamu, saudaramu selamat daripada siksanya Allah. Itu yang baik seperti itu. Ya. Jangan baik untuk diri sendiri. Ya, seperti itu. Berapa banyak orang-orang yang buta lebih baik ketimbang 1000 orang yang bisa melihat. Akan tetapi hatinya buta. Hati yang buta itu disebabkan oleh noda hitam dan disebabkan oleh dosa-dosa serta kemaksiatan. Nah, dosa kemaksiatan apa? Tidak patuh dengan dakwah yang diserukan, yang diajarkan, yang dikumandangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnahnya ditinggal, apa yang diserukan Nabi ditinggal. Makanya jangan salah, hatimu mati, hatiku mati, sebab noda-noda hitam, sebab maksiat-maksiat yang kita lakukan setiap harinya tanpa kita menyesali daripada perbuatan maksiat tersebut. Sungguh, sebagaimana keadaan orang yang buta matanya, walaupun ia berdiri di hadapan matahari yang cahayanya dapat menembus pandangan dia, tidak akan bisa melihatnya. Orang buta ibarat matahari ada di depan matanya, mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Tapi jika orang itu buta, nggak bisa melihat, cahaya seterang apapun di hadapan matanya tidak akan pernah menembus ke dalam matanya, tidak akan pernah melihat cahaya tersebut. Benar? Itulah
Makanya diibaratkan orang yang buta, seandainya matahari ada di hadapan matanya, itu cahaya matahari yang luar biasa itu jangan pernah menembus ke dalam matanya. Karena apa? Matanya buta, tidak bisa melihat. Maka seperti itulah orang yang Allah butakan hatinya, sekalipun ia berdiri di hadapan cahaya kebenaran, maka dia tidak akan mampu melihatnya. Allah yang ketika Allah membutakan hati seseorang sebab maksiat, ketidaktaatan orang tersebut, sehingga menjadi sebab hatinya mati, tidak hidup. Walaupun kebenaran ada di hadapan matanya, maka ia tidak akan mampu melihatnya. Makanya jangan sampai kita golongan orang-orang yang mati hatinya sebab kita tahu itu salah, kok diam gitu loh. Paham? Ngerti gue salah, kok menang. Orang usaha tidak ada daya upaya. Itu kita hatinya mati buta. Cahaya kebenaran ada di hadapannya. Saya yang harus lakukan seperti ini, saya harus melakukan seperti ini. Tapi kok kita sekut, diam tok. Buta itu kamu. Jangan tertipu dengan amal. Ya. Itu. Maka janganlah kita digolongkan orang-orang yang buta. Buta apa? Buta hatinya, sehingga cahaya kebenaran jikalau ada di hadapannya tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Sebab apa? Kotor, hitam, banyak noda, rusak dan mati hati tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Dan wasiat beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Adni sebelum beliau meninggal ialah beliau menulis daripada syair yang ditulis tanggal 20 Zulhijjah. Jadi orang-orang soleh itu kalau mau meninggal, seakan-akan ia akan mendapatkan isyarat dari Allah bahwa dirinya akan meninggal. Paham ya? Makanya kadang ia akan memberikan wasiat untuk anak-anaknya, keluarganya, santrinya, jamaahnya, murid-muridnya. Itu mayoritas itu kebanyakan para ulama seperti itu. Ki Haji Maimun Zubair saja seperti itu ketika meninggal di kota Mekah. Ya, dia memberikan wasiat ya dengan anaknya ketika naik pesawat, ketika di bandara. Dong, tolong koning bapak, ini Ki Haji Maimun Zubair, nanti kalau bapak itu meninggal di kota Mekah, tolonglah dimakamkan di kuburan Ma'la. Akhirnya terjadi kan, meninggalnya di kota Mekah, akhirnya dimakamkan, dikuburkan, diistirahatkan untuk terakhirnya di kota, di pemakaman Ma'la. Itu seperti itu. Jadi orang-orang soleh kalau mau meninggal ya seperti itu. Allah kasih isyarat agar mengetahui. Kalau kita ahli maksiat langsung dimatakan atap, terus sempat taubat, terus sempat pirang-pirang. Na'udzubillah min dzalik. Lagi mangan kesengkurap mati, lagi menunggah motor ketabrak mati, remuk. Lagi turu bantas mati, belum dikasih persiapan sama Allah. Kalau orang-orang soleh, para ulama, ya orang yang taat, orang yang takwa, mayoritas kebanyakan akan diberi isyarat oleh Allah bahwa dirinya akan meninggal. Tidak lama lagi lah ia akan menghuni dunia dan akan berpindah menghuni alam kubur atau alam akhirat. Syair yang ditulis oleh beliau tanggal 20 Zulhijjah itu berbunyi, aku ucapkan selamat tinggal untuk menemui sang pengasih, wahai dunia manusia. Tidak ada lagi bagiku di dalam dunia waktu atau tempat untuk tinggal. Telah terlalu banyak dari umurku dan telah habis. Sesungguhnya dunia berada di telapak tangan Al-Qadar. Telah dekat waktu pada hari yang lain, ruh tinggal dan tentram di surga yang abadi. Ingatlah diriku sebagaimana mutiara zikir, kecuali doa-doa yang memenuhi kubur dan cahaya. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur tanggal 20 Zulhijjah. Itu pesannya beliau. Ya, selamat tinggal wahai dunia manusia, aku titipkan engkau kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Wahai dunia manusia, tidak akan kembali lagi waktu tempatmu dunia bagiku.
Telah berlalu banyak hal dalam umurku dan telah berakhir sudah. Karena sungguh hidup di dunia ada dalam genggamannya siapa? Allah. Telah dekat waktu bagi hari akhirat. Ketika ruh menempati surga yang kekal, maka ingatlah atau kenanglah diriku ketika tidak ada lagi kenangan dengan selain doa-doa yang memenuhi kubur dengan bunga atau mewangian. Itulah pesan terakhir sebelum beliau wafat. Enak ora kapan wafat isme pesan. Dong, ajak lalen sholat yo. Kowe anak pertama, ibu apa ninggal, bapak pan rasa wara suwe. Tolong aja tukaran masalah duit. Tolong jadi orang yang dermawan. Jangan condong urusan dunianya banyak, lebih condong urusan akhirat. Karena jikalau akhiratmu lebih banyak, maka dunia akan mengikutimu. Namun jika engkau lebih condong dalam hatimu dunia, maka akhirat akan menjauhimu. Dan kembali dirimu kelak itu bukan di dunia, namun tempat kembalimu kelak ialah di akhirat. Enak orang-orang soleh kalau mau wafat. Kita bikin susah keluarga mau wafatnya. Kerjet-kerjet, kerojolan, sakaratul maut ora sida, sakaratul maut maning begini. Ngerasa kayak gue ora? Ora wong kayak gue kan? Manji ke rumah sakit, cuwen-wen, entekna duit, balik. Ajarene mari meriang maning. Sakaratul maut ora sida. Kumat maning tengah wengi wong turu sakaratul maut maning. Ya, dikai susah ya. Iya, mau mati saja dibuat susah. Enggak satu kali sakaratul maut cengap-cengap ternyata sehat maning. Kan banyak saya dengan mata kepala saya sendiri saya sering melihat seperti itu. Di desa ini ataupun di luar desa ini saya dipanggil orang sakaratul maut. Manggil saya. Tolong Bib, orang sakaratul maut banyak, serius banyak, bukan 1, 2 kali, 3 kali. Dipanggil orang sakaratul maut. Ada yang saya datengin langsung salat 1 menit, setengah menit meninggal. Saya bacakan rotib, saya bacakan sholawat, saya talqin itu meninggal. Ada yang tiba-tiba kayak orang sembuh. Ternyata saya pulang malamnya jam 10 sakaratul maut lagi. Ya, intinya bikin susah. Karena ada ganjalan-ganjalan itu pasti kemaksiatan yang belum ya istighfari atau ya minta taubat kepada Allah. Jangan sampai antum keluarga kamu ada yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, berikanlah keselamatan kelak di penghujung hidupku. Supaya akan berpindah tempat sih ya. Jangan sampai membuat susah orang yang mau ditinggal. Ya susah-susah yang meninggal ya, orang sing macul kubure, orang sing nyiapna jenazah. Karena seperti itu umumnya. Tapi yang lain-lainnya ya itu aja, jangan sampai. Ini ada sebuah kisah. Ketaatannya daripada Ki Haji atau Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, pendiri daripada Nahdlatul Ulama. Ini dengarkan baik-baik ya. Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari itu kan pendirinya Nahdlatul Ulama. Beliau kan berguru atau guru beliau kan diantaranya Mbah Khalil Bangkalan Al-Bantani. Mbah Khalil itu guru daripada Ki Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ketika sewaktu beliau nyantri ini, Mbah Hasyim nyantri, Ki Haji Hasyim Asy'ari ketika nyantri di Mbah Khalil Bangkalan Al-Bantani itu disuruh untuk naik bambu oleh gurunya. Weh Hasyim, manjat apa? Manjat kuwi bambu pring.
Tidak ngomong, tidak pikir panjang, langsung naik. Akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari manjat itu pohon bambu. Ketika naik pohon bambu, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah sampai pertengahan. Lah Mbah Khalil gurunya di bawah ngawasin. Kok sampai situ saja, naik terus. Tanpa pikir panjang, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari naik lagi. Antum tahu kan bambu kecilnya seberapa? Kalau naik dari bawah sampai setengah bambu saja masih bisa. Lah kalau tambah ujung kayaknya sih tambah kecil kan bambu ujungnya. Mungkin kalau di atas pasti jatuh, nggak mungkin bisa dinaikin. Tapi karena kepatuhannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan gurunya Mbah Khalil Bangkalan Al-Bantani, ia patuh saja. Sudah naik pohon bambu sampai ke tengah bambu, ia disuruh naik lagi. Karena ia mematuhi daripada perintah gurunya. Ia tidak peduli apakah pohon itu akan patah atau bagaimana. Yang jelas beliau hanya patuh kepada perintah Mbah Khalil Bangkalan. Hebatnya ketika sudah sampai naik di atas ujung pohon bambu yang kecil, yang tidak bisa menampung ataupun kuat untuk menahan tubuhnya Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Khalil mengisyaratkan agar Mbah Khalil Bangkalan mengisyaratkan agar Mbah Hasyim ketika sampai ujung itu, sudah sampai ujung, suruh loncat. Lah cerita ini kisah nyata diambil dari kejadiannya Syekh Abu Bakar bin Salim ketika ada yang mau belajar kepada beliau. Mbah Hasyim mengikuti Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang mendirikan NU Nahdlatul Ulama saja mengikuti thariqahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, dzurriyyah Nabi, para habaib atau keturunan Nabi yang kita kenal habaib. Sing dirikna NU. Kamu orang NU bukan? Kan susah ya kalau kita bilang ya. Wong NU ngajine karo kayak gitu aja ya. Yang mendirikan NU saja mengamalkan amalannya Syekh Abu Bakar bin Salim ketika ada seorang yang mau belajar kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari duwe guru Mbah Khalil Bangkalan Al-Bantani. Mbah Hasyim Asy'ari kon manjat pohon bambu sampai ujung mentok paling dhuwur, di mana pohon bambu ujungnya runcing dan nggak mungkin kuat untuk dinaikin. Setelah itu Mbah Khalil Bangkalan dari bawah ngawasin, suruh loncat itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Namun karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari patuhnya kepada guru, patuhnya kepada perintah guru, nurut loncat. Akhirnya Mbah Hasyim loncat. Ketika Mbah Hasyim loncat, itu di sana ia tidak terjadi apa-apa dan selamat. Sebab apa? Sami'na wa ata'na. Beliau selamat, sehat afiat. Ternyata kenapa Mbah Khalil menyuruh Hasyim Asy'ari untuk memanjat pohon bambu sampai pojoknya pohon bambu terus suruh loncat, itu karena Mbah Khalil Bangkalan Al-Bantani menguji kepatuhan seorang santri kepadanya. Duh, orang yang belajar terkadang diuji ketundukannya, kepatuhannya, kerelaannya, ketulusannya itu diuji. Dan itu para guru yang benar-benar memiliki sanad keilmuan sampai Nabi, benar-benar mengikuti jalurnya para habaib, thariqahnya para habaib, pasti murid-muridnya bakal diuji ketulusannya, keridhoannya, kerelaannya, ya, dan diuji daripada kepatuhannya. Ning kon ngaji karo Habib mesti bakal diuji kayak kuwi. Tapi pertanyaannya, ibu-ibu, mas-mas, ngujine Habibe kapan? Mari jenengan bakal ngerti. Ning jenengan apa diuji ngerti, jenengan bakal nyiapna awak. Saya ataupun para habaib ketika menguji kepatuhan seorang murid dari golongan perempuan ataupun laki-laki, baik tua ataupun muda, itu ngujinya tanpa diduga-duga dan kamu tidak akan mengetahui kalau kamu lagi diuji. Dengarkan itu baik-baik. Kamu tidak akan pernah mengetahui kalau kamu lagi diuji oleh guru. Makanya sami'na wa ata'na,
antum taat saja seperti siapa? Lah itu sih panutan jenengan kula kabeh Mbah Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Lucu sampan wong NU ngaji Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah panutan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tapi ora patuh, ora tunduk, ora sami'na wa ata'na, perintah guru ora dijalakna. Ning guru ngongkon tandane kowe dudu wong NU karena sing gawe NU pertama kali belajar karo gurune diperintah gun manjat bambu sampai ujung gun mencak. Ternyata gurune Mbah Khalil Bangkalan Al-Bantani Madura apan ngetes deh Hasyim Asy'ari apan ngaji karaku patuhe sepira. Tapi kan orang ngerti Mbah Hasyim Asy'ari dites diuji karo Mbah Khalil. Sama kalau kamu orang NU ya kamu harus mengamalkan amalan NU, mematuhi apa yang telah dijalankan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kowe arane bener-bener wong NU. Aja ngomongin NU tapi ora kaya gue. Angel ora. Iya dong. Ya. Makanya mereka ya para kiai-kiai yang belajar dengan para habaib sampai berdirinya Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari pasti dia akan membawa amalan-amalannya para habaib. Pendiri NU saja belajar dengan para habaib. Tahu? Tak kasih tahu sampean nanti bingung sampean. Di antaranya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama yang kita kenal NU itu sowan dulu ke siapa? Ke jidnya Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya Kota Pekalongan. Wahai Habib, kula kan wis mondok belajar kali para duriyah, para habaib. Kula pengin gawe wadah, wahai Habib. Kepada Habib siapa? Habib Hasyim. Apa napa Hasyim Asy'ari? Kula pengin gawe wadah napa NU ijine be karo datuke simbahe Habib Lutfi. Lah sampean wong NU ngajine ora sapa? Wong sing dirikna NU be. Dirikna NU be poyane karo. Itu buka saja itu managibnya. Di kitabnya Habib Lutfi ada itu. Ya, kalau kurang yakin sama saya, buka saja itu yang dibuat Habib Lutfi, kitabnya ada. Berdirinya NU, ya, beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari ke siapa dulu itu? Ke simbahnya Habib Lutfi, setelah itu ke Kiai juga. Tapi pertama itu, lah sampean wong NU, pemimpinnya sampean kayak gue, kok sampean orang kayak gue. Iya, coba. Ya, ngel kan? Kan bisa saja bisa saja Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak usah ke Habib dulu, langsung buat. Kan dia seorang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang belajarnya kepada walinya Allah Mbah Khalil Bangkalan. Tidak usah langsung ke simbahnya Habib Lutfi, nggak usah kan? Bisa kan? Salah nggak kalau nggak ke Habib Lutfi keluarganya? Nggak salah. Dirikan NU nggak usah izin aja boleh. Maksudnya nggak usah oyan ataupun sawan ke minta nasihatnya habaib, kan nggak apa-apa kan? Ya sama kayak kita mau belajar dengan kiai atau habaib, terserah antum. Tapi semua ada keutamaannya. Paham ya? Lo jadi orang yang cerdas lah dalam menilai, menyikapi sesuatu, dalam memilih, ya, menentukan sesuatu yang cerdas. Saya tidak promosi. Kalau saya promosi kecuali saya punya pondok, bro. Saya kan nggak punya pondok sih, bro. Saya mau promosi apa? Saya hanya bisa mengarahkan, membantu jenengan, anak-anak jenengan yang memondok. Monggo ke habaib dulu. Karena apa? Ini saya sesuai sana, sesuai thariqah. Makanya saya ceritakan Mbah Hasyim Asy'ari itu ketika sebelum membuat NU bagaimana dia belajar dengan siapa, gurunya dari golongan habaib siapa.
Kan seperti itu maksud saya, biar saya jenengan sama-sama benar-benar dikatakan Nahdlatul Ulama, karena Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari aja seperti itu. Tuh, jadi seperti itu. Saking patuhnya Mbah Hasyim Asy'ari kepada gurunya Khalil Banggalan, Bagi Khalil Banggalan, maka beliau nurut saja, tidak berkata untuk loncat daripada atas bambu. Akhirnya ia diberikan keselamatan oleh Allah berkat sami'na wa ata'na. Itu futuhnya Ki Haji Hasyim Asy'ari. Kenapa ia menjadi seorang kiai, difahamkan ilmu sebab kepatuhannya kepada perintah guru. Siapa gurunya? Mbah Khalil Banggalan Al-Bantani. Makanya di sini jelaskan bahwasanya Mbah Kiai Haji Maimun Zubair man asbabul futuh intadharu syekh. Di antara sebab terbukanya hati ialah menanti kedatangan guru di majelis. Bukan guru menunggu kedatangan santri, tapi seorang murid jamaah santri yang menunggu kedatangan guru duduk di tempat biasa ia mengajar. Kenapa terkadang saya ataupun para ulama terkadang sengaja menelatkan diri biar semuanya sudah menunggu daripada kedatangan gurunya. Ikhtibar pembelajarannya seperti itu. Saya bisa duduk di sini, kan ini tempat saya. Saya bisa daripada Isa duduk di sini. Tapi terkadang saya sengaja menunda dengan tujuan agar semua yang hadir duduk dengan tenang, rapi, menunggu duduknya guru daripada guru yang menunggu santri datang. Karena kepahaman terbukanya ilmu futuh kata Ki Haji Maimun Zubair itu ialah menanti kedatangan guru. Lah kalau antum datangnya guru sudah duduk, berarti tidak mungkin itu mendapatkan foto atau dibukakan ilmunya. Paham? Makanya jundel wae take ngajine terus tapi maksudnya tetap jalan. Karena apa? Ning guru wis jekong nang podiume, santri tembe teka, jamaah tembe teka. Makane ora ana kemanfaatan karo awakmu durung oleh foto. Kenapa? Ngajine terus, maksiate terus. Malesnya tambah gede, syahwat nafsune tambah gede padahal ngaji. Angel ora. Karena apa? Lah kowe ninggalna si dawuh Ki Haji Maimun Zubair sarang Rembang Pondok Pesantren Al Anwar. Oke, men komplit nyong bahas Habib, bahas Kiai, men kon ngerti kon duwe otak bakal mikir kon. Ya. Menanti kedatangan guru di majelis ilmu itu sebab terbukanya hati. Kalau hatinya terbuka dengar ilmu satu saja pasti akan manfaat barokah diamalkan itu ilmunya. Sebab apa? Menanti kedatangan guru bukan guru yang menanti kedatangan jamaahnya, muridnya, santrinya. Makanya di sini saya mengajarkan sampai marah disiplin. Berharapnya saya biar ilmumu terbuka, memeh manfaat go awakmu, go keluargamu, go masyarakat nang sekitarmu. Syaratnya miki disiplin, teka sedurung gurune jegong. Apik kurang nyatanya garis apa nyongnya apa kowe ini coba. Kowe pengen dadi wong sing sae yo makate sing awal. Makanya saya membahas itu inginnya marah. Serius, kalau saya lihat orang-orang gak disiplin, saya terus terang benci sifat orang-orang gak disiplin saya. Apalagi kok pas sekolah disiplin, kok pas urusan akhirat gak disiplin. Saya paling benci orang-orang seperti itu, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Kecuali ada uzur ya, sakit.
lagi bepergian jauh, yang dimana waktunya tidak memungkinkan, tapi di rumah saja kok sampai lagi-lagi datangnya jam 9, datangnya kok setelah acara mulai, itu bagaimana itu? Saya menyampaikan dawuhnya Ki Haji Maimun Jubair. Jenengan gak percaya sama Ki Haji Maimun Jubair, Pondok Pesantren Al Anwar Sarang Rembang, monggo silakan. Dan saya menyampaikan daripada dawuhnya Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Kalau jenengan gak percaya sama Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU, silakan keluar dari NU. Jadi Muhammadiyah saja, atau Syiah, atau Wahabi, atau HTI, atau LDI, nggak apa-apa. Kan sama-sama Islam. Ayo, ya kan? Iya, saya sekakmat antum semua yang nggak disiplin. Terkadang datang seenaknya tanpa adanya uzur, halangan yang terdesak atau darurat. Saya benci sifat-sifat seperti itu karena saya mengharapkan kebaikan pada antum, biar ilmu yang antum dengar di sini, baik orang tua-tua, ibu-ibu yang nggak tahu apa-apa, insya Allah bisa membukakan hati Allah sehingga ilmu tersebut barokah, manfaat untuk keluarganya, kehidupannya, untuk akhiratnya. Harusnya apa? Foto itu dibukakan. Siapa yang buka? Allah. Foto itu apa? Dibukakan hijab-hijab penutup sing ono nang atine jenengan. Jenengan orang paham nih dibuka karena Gusti Allah dadi paham. Ning paham dadi ngamalna, dadi manfaat go awake jenengan. Kayak kuwi lho. Lah nyong berharap kayak gitu salah. Makanya saya selalu menekankan disiplin karena diantaranya foto seperti itu. Bukan ini dalil dari saya, ini kalau ulama dari Kiai Haji Maimun Jubair dan Hadratus Syekh Kiai Haji Asy'ari. Terus banyak sekali nih para kiai, di antaranya siapa? Kiai Haji Makhrus Ali, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo. Apa tak jelas kabeh sama wisin, aku Habib sih dah si kiai. Konyong bisa duit tata-tata nih para kiai. Yo nyo seneng kiai, mau ning kiai orang seneng Habib berarti itu kiai. Kiai orang seneng Habib, orang perkara Habib, orang belajar karo Habib itu kiai, orang ilmu kuwi. Wong sing Habib ngerti kiai. Kiai sapa sih? Wong-wong kaya jenengan kabeh. Ibu yai wong kaya jenengan kabeh. Sing orang ngerti apa Pak, belajar oleh ilmune manfaat di amanah masyarakat, tuani diundang kiai, sing wadon diundang ibu yai. Ning habaib jebrol ya turunane Nabi, darahe ana darahe Nabi, nasabe sambung maring Nabi Muhammad. Kayane luwih utama ndi jenengan ngerti lah. Nah, kiai kentir ilmune ilang ora bakal diundang kiai, Habib kentir tetep Habib karena jerone daginge Habib ono darahe Kanjeng Nabi. Bener? Iya. Coba ada kiai gila, bisa dipanggil kiai enggak? Enggak bisa, ilmunya hilang. Karena apa? Ilmunya ada di akal dan hatinya. Lah akalnya enggak bekerja karena gila. Masa mau dipanggil kiai? Enggak bisa. Tapi kalau habaib gila, majnun, junun, haram, gimana itu? Tetap Habib, karena dikatakan Habib, nasabnya bersambung kepada baginda Nabi, di dalam tubuhnya mengalir darah suci baginda Nabi Muhammad, itu dikatakan habaib, yang arti maknanya kekasih, orang yang dicintai. Sebab apa orang mencintai habaib? Sebab di dalam dirinya, di dalam tubuhnya terdapat daripada darah suci baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya orang-orang memanggil mereka keturunan Nabi Habib, kekasih, orang yang saya cintai. Sebab apa? Nabi Muhammad SAW. Antum semua bisa jadi kiai, ibu-ibu ini bisa jadi buyai, asal mau belajar dapat foto, tuanya dipanggil buyai. Nikah sama kiai, jenengan orang bodoh saja dipanggilnya ibu yai. Bener nggak? Jenengan bodoh ini terus nikah sama kiai, jenengan akan dipanggil ibu yai. Nggak mungkin dipanggil namanya ibu toh. Benar? Tolonglah punya akal berpikir yang cerdas. Jadi seperti itu ya. Kiai Haji Makhrus Ali aja seperti itu, ya. Dikatakan asbabul futuh itu banyak sekali terdapat pada Kiai Haji Makhrus Ali, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, sing wong bener ono semontok ngono. Tapi gue tak bahas, nyong yakin dia lebih paham nyong daripada mereka sing belajar ngono. Walaupun nyong habaib, nyong duduk kiai. Walaupun nyong mondok itu tenan Lirboyo. Dan saya mengaji daripada kitab Lirboyo.
Ya, jadi seperti itu. Ya. Dan di antara sebab futuh dibukakan ilmu oleh Allah dalam hatinya yang tertutup sehingga ia mengamalkan ilmu yang ia sampaikan, yang ia dengar, yang ia tulis, yang ia datangi majelisnya. Kata Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, sebab futuhnya seorang yang belajar ilmu biar manfaat ilmunya barokah, penutup-penutup dalam hatinya dibuka ialah mempunyai kebanggaan terhadap guru-gurunya. Tidak merendahkan dalam pandangannya. Jangan pernah kamu belajar kepada orang lain lantas pandanganmu merendahkan guru kamu. Ah, guru saya masih kecil kok. Ah, guru saya miskin kok. Ah, guru saya kerjanya paling ternak ayam kok. Enggak seperti Ustadz Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan, mobilnya banyak, rumahnya besar. Ah, dalam hati saja itu seperti itu, kamu nggak akan dapat ilmu yang barokah manfaat. Sia-sia belajar kamu. Makanya Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya mengatakan, ini saya menyampaikan kaul ulama dari golongan habaib tadi, dari golongan kiai, biar adil ya. Habib Lutfi mengatakan salah satu sebab futuh, sing penting ngerti futuh ya. Futuh kue hijab-hijab, penutup-penutup yang ada dalam hati itu dibukakan, dihapus oleh Allah. Sehingga apa sing jenengan weruh, apa sing jenengan krungu, apa sing jenengan pelajari kowe dadi manfaat. Nggo urusan dunia ini jenengan, urusan akhirat jenengan, nggo keselamatan ini dunia ini jenengan, nggo keselamatan akhirat jenengan. Bikin orang selamat dunia akhirat. Berarti kudu oleh futuh. Futuh gak sampah bib. Yo kayak sampah nih bib, pada tua kayak gini, kayak mbak, mas ya, bis pada dua anak. Ya butuh futuh. Gue keselamatan dunia dan akhirat. Kenapa futuh itu harus? Ya jelas lah dibuka hati ini karo Gusti Allah, masa ora gelem. Hah? Ingin ora dibuka hati ini karo Gusti Allah. Ning ati selamat, insya Allah dunia akhiratnya selamat. Kan kemarin sudah dijelaskan. Ya, al-qalb rasul jawari, pemimpinnya daripada anggota seluruh tubuh ialah hati. Kan kayak gitu. Lah hatinya dibukakan Allah lewat futuh, dibukakan hijab-hijab. Hijab itu apa? Penutup-penutup. Makanya dikatakan hijab bagi perempuan apa? Penutup aurat bagi perempuan. Siapa yang ditutup? Perempuan apanya yang ditutup? Rambutnya. Jadi ini biar tahuan tuh hijab apa, futuh apa, magdat apa. Jadi biar tahu. Kata Habib Lutfi, salah satu sebab futuh adalah mempunyai kebanggaan terhadap guru-guru kita. Sebab dengan melalui kita merasa bangga dengan guru-guru kita, dengan wasilah guru-guru kita, kita akan mendapatkan cahaya wajhil karim dari Allah Subhanahu wa taala. Wis sing dawuh Habib Lutfi ning ora percaya ya monggo terserah jenengan. Ya. Paham je, Bu? Nah. Kating awal mau sing dawuh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, jenengan ora percaya karo Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU, ya monggo silakan. Terus sing dawuh Ki Haji Maimun Zubair, pondok pesantren Al Anwar Sarang Rembang, ning ora percaya karo Mbah Maimun Zubair, ya monggo silakan. Terus mau juga ilmu sing didhawuhna Ki Haji Mahrus Ali, ning ora percaya karo Ki Haji Mahrus Ali pendiri pondok pesantren Lirboyo, ya monggo silakan. Terus ki dari golongan habaib sing dawuh sapa? Sing dawuh Ki Haji Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, ning ora percaya karo omongane Ki Haji Habib Muhammad Lutfi Pekalongan, ya monggo silakan. Ya. Dengan kita berbangga dengan guru-guru kita, tidak merendahkan, kita patuh tunduk taat kepada guru kita atas perintah guru-guru kita selama tidak melanggar daripada syariat agama, kita patuh dan tanpa ada pertanyaan apapun, tinggal jalankan, bangga dengan guru kita, maka kita akan mendapatkan cahaya wajhil karim dari Allah Subhanahu wa taala. Guru kita bertemu dengan gurunya, bertemu dengan gurunya, demikian hingga para sahabat radhiyallahu anhum.
Nah, para sahabat bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah bertemu di Sidratul Muntaha dan menatap wajhil karim Allah. Nah, melalui guru-guru kita dengan menatap dan bertatap muka dengan guru kita, maka para santri telah mendapatkan nur Allah Subhanahu wa taala yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW dalam perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebanggaan dan intimasi terhadap jaringan sanad ini menjadi sebab futuh terbukanya hijab. Jelaskan. Dengan kamu belajar dengan guru kamu, kamu membanggakan guru kamu, kamu di luar menceritakan kebaikan-kebaikan, kehebatan guru-guru kamu, itu kategori kamu membanggakan guru kamu. Di dalam majelis membahasnya tentang guru kamu yang baik-baik, aibnya ditutup, kekurangannya ditutup. Di luar kepada orang lain, kepada keluarga kamu, siapapun kamu membahas tentang guru kamu. Masya Allah guru saya Kiai Fulan, orangnya ahli sodako, Masya Allah orangnya ahli sholawat, Masya Allah orangnya ahli puasa, Masya Allah orangnya selalu senyum. Itu kamu orang yang membanggakan guru kamu. Santri-santri yang membanggakan gurunya pasti banyak menceritakan gurunya di luar daripada pondok pesantren dan di luar daripada majelis yang ia datangi. Kamu kalau ingat kepada guru di luar, bukan ketika di dalam majelis. Dengan apa? Menyampaikan ilmu yang telah disampaikan guru. Dengan apa? Menceritakan kisah-kisahnya guru kepada orang lain yang tidak pernah hadir ke majelis, tidak pernah hadir ke pondok, tidak pernah duduk di majelis ini. Kamu cerita itu. Apa yang kamu dapatkan di sini? Guru saya Masya Allah orangnya ahli sholawat, guru saya Masya Allah orangnya ahli sholat surat tahajud, guru saya Masya Allah. Sebab dengan itu orang tersebut dapat hidayah dari Allah, dibukakan hatinya oleh Allah. Dan sebab kamu bertatap muka dengan guru kamu yang dimana ilmunya sanad sambung kepada para habaib, sambung kepada Rasulullah SAW, sama halnya ilmu kamu sambung kepada para sahabatnya Nabi, dan dimana para sahabatnya Nabi hidup pada zaman Nabi, belajar dengan Nabi, yang dimana Nabi Muhammad SAW pernah di Sidratul Muntaha, ia sampai menatap Allah, mendapatkan cahaya dari Allah, mendapatkan nur dari Allah. Jika kamu belajar dengan para guru yang bersanad kepada para habaib, yang bersanad kepada para sahabat sampai ke Nabi Muhammad, maka kamu akan mendapatkan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Laksana ketika Isra Mi'raj, baginda Nabi Muhammad SAW menghadap Allah secara langsung. Kowe sing belajar karo kiai apa maning belajar karo habaib sing keturunane, Bro. Nabi pernah berhadapan dengan Allah. Yang belajar dengan Nabi, di antara adapun apapun antum tetap fokus dengan apa yang antum kerjakan. Ada di dalam majelis. Habib Ridho menyampaikan, ketika ilmu disampaikan jangan pernah antum menoleh kanan kiri, fokuslah dengan hatimu.
Karena Nabi itu ketika Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha, Nabi bertatapan langsung dengan Allah, menghadap Allah, mendapatkan nur cahaya dari Allah. Ketika Nabi mendapatkan nur cahaya dari Allah, maka orang yang belajar kepada para kiai, yang sambung kepada Nabi Muhammad SAW, ia pun akan mendapatkan cahaya seperti yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru belajar sama kiai. Apalagi kamu belajar dengan Habib, langsung keturunannya Nabi, kamu akan mendapatkan lebih dari itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi seperti itu ya. Itu. Habib Lutfi juga dikenal sebagai asbabul futuh. Makanya orang-orang yang belajar dari beliau kebanyakan diberi kepahaman oleh Allah. Kalau tadi dari golongan Kiai Haji Mahrus Ali pendiri Lirboyo, orang belajar sama beliau, ya intinya dia dikenalnya asbabul futuh. Kalau Maulana Habib Lutfi bin Yahya juga dikenalnya sebagai asbabul futuh. Dan diantaranya mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat guru-gurumu, maka pikirkanlah orang awam. Dawuh Habib Lutfi iki. Kowe sing ngaji, kowe sing nuntut ilmu, kowe sing santri, kowe sing ustaz, kowe sing kiai, kowe sing habaib, pikirkan orang awam, ajarkan mereka ilmu. Meskipun hanya satu orang. Jangan sampai nunggu dipanggil ceramah. Paham? Ojo kowe ngenteni dadi ustaz, ojo ngenteni dadi kiai, ojo ngenteni kowe didundana Yasin tahlil kon mewe ilmu ora ketang 5 menit. Ojo ngenteni kowe mewe ilmu maring wong awam. Kowe weruh wong sing kurang pas kowe ngelingna dene ilmu. Kowe weruh keluargane sing kurang pas ngelingna dene ilmu. Itu dawuhnya beliau Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya Kota Pekalongan. Kowe diantarane kowe bisa oleh futu. Makanya wong sing dakwah sering ngajak wong nglakokna apik, nyampekna ilmu sing pernah digurungu kading gurune nang jaba majelis. Kowe sing bakal peluang gede oleh futu, dibukakna pemahaman agamane karo Gusti Allah. Lah ning otak kaya kowe babar blas ya umpur. Lah wong kemanfaatan apa antum angel. Dan banyak sekali foto-foto ya yang bisa dibukakan oleh Allah, yang belum saya sebutkan masih banyak sekali. Itu saya lanjut nanti insyaallah malam Jumat depan. Nanti ingat 1 Muharram kita mengamalkan ya. Tanggal 1 Muharram tepatnya kita mengamalkan minum susu putih itu. 1 Muharram kan tanggal hari Sabtu. Ya, berarti Jumat malam itu sudah malam Muharram. Ini kan akan masuk daripada bulan apa? Ini akan masuk bulan apa? Nanti malam Muharram diingat-ingat itu. Ketika masuk pergantian tahun Hijriyah. Ini kan sebentar lagi kan. Ingat ini tahun sih ya, tahun baru ya. Tahun baru Yahudi nasional ya. Tahun baru Islam kan ada. Nah dikenalnya apa tahun baru Islam? Nanti kalau malam Muharram pergantian tahun, diingat hari Sabtu ini ya. Malamnya itu sebelum tanggal 1 malam Muharramnya mau berpindah 1 Muharram itu dianjurkan untuk meminum susu putih pada malam harinya. Kapan minumnya? Setelah maghrib sampai waktu subuh tiba, minum susu putih. Karena hal itu dilakukan dalam rangka tafaulan. Apa itu? Melakukan sesuatu hal dengan harapan agar bisa mirip atau meniru dengan sesuatu itu, supaya sepanjang tahun nanti dijadikan tahun yang putih, bersih, dan penuh dengan kebaikan layaknya susu putih yang kita minum tadi. Itu dalam Islam dikatakan tafaulan. Nyong ngelakokna perbuatan kayak kiye ya, bertujuan agar tidaknya sama dengan apa yang saya minum susu putih. Susu putih kan bersih. Saya ingin tahun ini baru sampai nanti pergantian tahun Islam yang akan datang, saya seperti laksana daripada susu yang putih yang bersih.
Maksudnya jauh daripada dosa dan maksiat. Diberikan taufik hidayah afiah oleh Allah. Itu namanya tafaulan. Minumnya kapan? Malam Muharram. Dari kapan? Maghrib sampai pada subuh, waktu subuh ya. Besoknya kan bisa tanggal 1 Muharram. Dan membaca doa ketika minum susu, Allahumma barik lana fihi wazidna minhu, ya. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ya Allah, berkahilah minuman kami dan tambahkanlah darinya rezeki pada kami. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ya Allah, berkahilah minuman kami dan tambahkanlah darinya rezeki daripada kami. Amalan tadi ya, minum susu putih di malam Muharram pada maghrib sampai datangnya waktu subuh, itu selalu dirutinkan oleh beliau. Siapa? Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Imam Syafi'inya pada zaman tersebut dijuluki sebagai Imam Syafi'i Mekah Al-Mukarramah. Habib lagi itu yang menciptakan amalannya. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki merutinkan mendawamkan setiap malam Muharram dari maghrib sampai datang waktu subuh minum susu putih 1 gelas dengan membaca Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ya, bahkan beliau membagikan susu putih itu kepada seluruh jamaah santri agar sama-sama mengamalkan apa yang telah ia amalkan, berharap sepanjang tahun itu ia diberikan kebaikan, keselamatan, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, layaknya seperti susu yang putih yang ia minum tadi. Itu namanya tafaulan. Jadi semoga lantaran ini kita mendapatkan keberkahan bulan yang mulia ini serta memperoleh manfaat kandungan susu, dan kita juga digolongkan daripada jamaah orang-orang yang menuntut ilmu yang mendapatkan keridhaan guru dan mendapatkan futuh dari Allah, sehingga futuh itu bisa menyelamatkan kita kelak di dunia dan di akhirat, dan bisa memberi kemanfaatan kita di dunia untuk keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, dan orang yang kita cintai. Berkat futuh yang Allah beri, dibukakan hijab-hijab yang ada dalam hati sehingga diisi oleh Allah cahaya hati-hati yang bercahaya. Itu sebab taat, tunduk, patuhnya seorang murid kepada gurunya dalam melaksanakan perintah-perintah gurunya, dan selalu membanggakan gurunya di luar majelisnya dengan menceritakan kisah-kisah ilmu-ilmu ataupun kepribadian, akhlak, adab-adab beliau. Itulah orang yang benar-benar cinta kepada guru. Ia yang mengamalkan ilmunya di luar majelis, di luar pondok, selalu mengumandangkan nama gurunya, karena orang cinta akan selalu menyebut nama orang yang dicintai. Saya cinta fulan, saya cinta Siti, maka di luar sepengetahuan Siti, ia akan selalu menyebut nama Siti. Itulah, makanya saya tahu siapa yang cinta dengan saya, dan saya tahu dengan hati saya ridho dengan siapa, cinta dengan siapa. Jadi seperti itu. Jadilah murid yang membanggakan guru. Jadilah murid-murid, orang-orang yang belajar walaupun antum sudah tua, ibu-ibu yang sudah tua. Minta sama Allah agar dibukakan hijab, diberikan futuh oleh Allah, akan bisa diberikan cahaya oleh Allah sehingga mendapatkan kemanfaatan dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Pesan saya, sering sebutlah nama guru-gurumu di luar sana dengan membawa ilmunya, dengan menceritakan kisah adab akhlaknya dan lain sebagainya, karena itu bukti antum bangga memiliki guru yang antum sekarang ikuti, paham? Ya Rabbana ta'rafana bi'anana ta'rafana wa lana sarafana ala syarafana fatub alaina tawba fasil kulli hawba wastur lana
ونال باكتساب منا بالمصطفى رسوله نرضى بكل سنه صلى وسلم ربي عليه عدى الحبيب وآله وصحبه عدد تخصيصه والحمد لله بالبعد والتناهي والحمد لله والتناهي.